میرے دانشور دوستو، جی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دانشور بننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کیا سر؟ دانشور بننے کے لیے آپ کو نالج جہاں سے بھی ملے نا، وہ بغیر کسی شرم کے حاصل کر لینا۔ ارے واہ، جہاں بھی، کہیں سے بھی، کسی محفل سے بھی، کسی دوست سے بھی، بلکہ دشمن سے بھی آپ کو نالج مل رہا ہے نا، تو وہ حاصل کرنے میں آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے گوگا جی۔ جی بالکل۔ جیسے آپ ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہوں تو 10-12 مرتبہ بغیر شرم کے گریوی مانگ لیتے ہیں، اسی طرح آپ نالج حاصل کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہ کیا کریں۔ آج آپ کے نالج میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ میں سے کچھ دانشوروں کو معلوم بھی ہو، اس میں مجھے یقین ہے مظفر کو ضرور معلوم ہوگا، چونکہ یہ اس مشکل سے گزرا ہوگا یقیناً۔ بتائیں تو صحیح، ایسی کیا بات ہے؟ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں مظفر صاحب کہ آپ شاید یہ جانتے ہوں کہ 4 جون کو بچوں کے حوالے سے ایک عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد بچوں کو کسی بھی قسم کے خطرے یا خوف سے محفوظ رکھنا اور اس حوالے سے دنیا میں آگاہی پھیلانا ہے۔ اس خطرے میں جنگ کے نقصان سے لے کر بچوں کے اغوا اور بے گھر ہونے تک سارے رسک موجود ہیں۔ اچھا، اور آپ شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جی بچوں کا گھر سے بھاگ جانا یا کھیلتے کھیلتے اغوا ہونا بڑی پرانی اور عام سی بات ہے۔ بالکل سر، ایسے ہی۔ اس حوالے سے ماضی میں بہت سارے ادارے کام کرتے رہے ہیں، جی جن میں گم شدہ بچوں کو ڈھونڈنے اور اپنے پاس رکھنے والے چائلڈ ویلفیئر بیورو جیسے منظم ادارے بھی موجود ہیں، صحیح۔ اور ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن جیسے ادارے بھی جو گمشدہ بچوں کے والدین سے ملانے کے لیے باقاعدہ سروسز مہیا کرتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹیلی ویژن پہ ایک دم اشتہار چلتا تھا، خاص طور پہ خبروں کے بعد، کہ یہ فلاں بچہ گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو پتا ہو یا کوئی اس کو دیکھے تو اس فون نمبر پر اطلاع دے۔ یا کوئی بچہ کسی کو ملتا تھا تو وہ بھی ٹیلی ویژن پہ فری اشتہار چلوا سکتا تھا کہ یہ بچہ ہمیں ملا ہے، اس نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جس کا بھی ہے اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ بالکل سر۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر رات کے خبرنامے اور سپہر کی خبروں کے بعد یہ گمشدہ بچوں کے اشتہار چلا کرتے تھے، تاکہ اگر کسی کا بچہ کھو گیا تو اسے پتہ چل جائے۔ پھر ریڈیو پاکستان پر بھی یہ بچہ کس کا ہے کے نام سے ایک تاریخی پروگرام چلتا رہا ہے، اچھا، جس میں نہ صرف گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملوایا جاتا تھا بلکہ ان کے انٹرویوز بھی نشر کیے جاتے تھے، اچھا، تاکہ مزید بچے گھروں سے نہ بھاگیں۔ بہت اسی طرح اخبارات میں بھی ایک اسپیشل جگہ مختص ہوتی تھی جی جہاں اکثر بلا معاوضہ تلاش گمشدہ کے اشتہار لگتے تھے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری باتوں سے یہ لگ رہا ہو کہ یہ پروگرام اب ختم ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کل یہی سروسز پنجاب سیف سٹی اتھارٹی مہیا کر رہی ہے۔ ارے واہ، اور انتہائی خوبصورت انداز میں بڑے اچھے لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جو خاص طور پر گھر سے بھاگے ہوئے اور گم شدہ بچوں کو ڈھونڈنے کا کام کر رہا ہے۔ اچھا، اس پروجیکٹ کا نام ہے میرا پیارا۔ ہائے ہائے میرا پیارا۔ خوبصورت۔ میں تو سیف سٹی کو یہ بڑی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے نام کتنا اچھا رکھا ہے، میرا پیارا۔ بالکل۔ اس حوالے سے یہ ادارہ سیف سٹی جس انداز میں جس طرح کام کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز سسٹم ہے۔ جی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جی سر، کہ ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی اب تک 70,000 سے زائد گمشدہ یا لاپتہ افراد اور بچوں کا رابطہ ان کے گھر والوں سے کروا چکا ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 2024-25 کے دوران 73,000 سے زائد کیسز میرا پیارا پلیٹ فارم پر رپورٹ ہوئے۔ اور پھر مصنوعی ذہانت جسے ہم اے آئی کہتے ہیں، جی اے آئی اور فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے
65,000 से जायद केसेस हल किए गए हैं। अच्छा ये बहुत बड़ी तादाद हाँ है। जी सर। सिर्फ 4 माह में 5,207 गुमशुदा बच्चों के केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से अब 5,207 कुल हैं, हाँ जी, जिनमें से 4,924 बच्चों को बाजियाब कर लिया गया। वाह, ये भी इंतहाई शानदार नतीजा है। हाँ जी सर। अच्छा, पंजाब सेफ सिटी की जो है ना जी एडमिनिस्ट्रेशन या जो उसका निजाम है, जी जी जी। उसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों स्मार्ट कैमरे नस्ब हैं अच्छा, जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। बहुत अच्छी। देखे ना, हमारे मुल्क के अंदर हम रोने तो बहुत रोते हैं, मगर जो अच्छी चीज है उसकी तशहीर ही नहीं करते, नहीं करते वो बिल्कुल। लोगों को बताता ही नहीं है। जी सर। भाई ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है ये इतना बड़ा काम कर रही है सिर्फ बच्चों के हवाले से। बिल्कुल सही। ये अदादो शुमार जो हैं ये इस बात का सबूत हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सेल्फियां बनाने के काम नहीं आती, बल्कि हाँ। बिछड़े हुए बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल सही सर। सेफ सिटी पंजाब जो है इसका बुनियादी मकसद तो शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना है। हाँ जी सर। इसके लिए जो मैंने बताया कि इन्होंने जदीद कैमरे नस्ब किए हुए हैं मुख्तलिफ सड़कों पर, चौराहों पर, पार्कों में जी जी और अवामी मुकामात पर ये निगरानी करते हैं। जी। ये कैमरे 24 घंटे फाल रहते हैं और किसी भी मशकूक या गैर मामूली सूरत हाल की निशानदही करते हैं, सही। और फिर निशानदही होने के बाद उसमें उस मदद भी की जाती है। जी जी सर। जब किसी बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला मौसूल होती है तो सेफ सिटी कंट्रोल रूम फौरी तौर पर मुतहरक हो जाता है। सही। सेफ सिटी के अहलकार मुख्तलिफ मुकामात पर नस्ब जो कैमरों की फुटेज है उसका जायजा लेना शुरू हो जाते हैं जी। और बच्चे की आखिरी मालूम लोकेशन का सुराग लगाने की भी कोशिश करते हैं। ये अमल अक्सर घंटों की बजाय मिनटों में शुरू हो जाता है, बहुत जिससे बच्चे को जल्द तलाश करने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। सही। जब मैंने खुद इसका विजिट किया है सेफ सिटी अथॉरिटी का, अच्छा। जी हाँ, ये जो इनका कंट्रोल रूम है वहां पे मैंने जाके देखा, इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी, और वो जो हेड कर रहे हैं वहां, जिन्होंने ये सारे सिस्टम और सारे ये डिपार्टमेंट बनाए हैं, हाँ जी सर। एहसन यूनुस साहब पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े इंटेलिजेंट और बड़े ईमानदार पढ़े लिखे आदमी। वाह। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे अजीजी साहब हमें को अगर तस्वीर मिलती है किसी गुमशुदा बच्चे की, जी जी। या कोई फुटेज मिलती है हाँ जी। किसी बच्चे की जो लावारिस में कहीं नजर नजर आता है। सही। या हम तक कोई पहुंचाता है बच्चा, जी। तो हम अपनी इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फौरी तौर पे मुख्तलिफ अदारों से राब्ता करके उस बच्चे की फाइनल शक्ल सामने लेके आते हैं। बहुत अच्छी। हाँ, और फिर हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा बच्चा है, किसका बच्चा है, और किसने हमें इस बच्चे की इतला दी हुई है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसमें उनका जो मकसद था ना हमें बताने का, वो यही था कि लोगों को आगाही होनी चाहिए। सही। किसी का बच्चा गुम हो जाता है या किसी को कोई लावारिस बच्चा मिल जाता है, हाँ। गुमशुदा बच्चा मिल जाता मिलता है। है, हाँ जी। तो फौरी तौर पे सबसे पहले पंजाब सेफ सिटी के साथ राब्ता करें, हाँ जी। ताकि हम फौरी तौर पर उस बच्चे को उसके वालिदैन तक पहुंचाएं। सही। ये देखो, ये एक बड़ा खूबसूरत और कमाल मैं समझता हूं कि सिस्टम शुरू हुआ है। बिल्कुल। हमें बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक कौम का मेंबर होने के जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी बच्चे को देखते हैं या कोई बच्चा गुम होता है तो फौरी तौर पे इत्तला दें। इतला दें। हाँ जी। अगर पंजाब सेफ सिटी वालों ने ऐसा अच्छा ये डिपार्टमेंट बनाया तो हमें लाजमन हर हवाले से उनकी मदद करनी चाहिए। करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि गोगा जी, मैं माफी चाहता हूं, आप कभी अगर बचपन में गुम हुए हों तो आपको ये एहसास हो कि ये कितना खतरनाक है। हाँ। गोगा तो माशाल्लाह जब छोटा सा था उस वक्त भी इसका खलारा इतना था कि ये 2-3 मील दूर से ही नजर आ जाता था कि ओ यार मैंने लगता है गोगा ही है। ਗੋਗਾ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਓਏ ਐ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਨਿਪਲ ਲਾ ਕੇ ਫੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। यानी पंजाब सेफ सिटी को दाद ना देना, मुझे जुगते करना। दिल की अथाह गहराइयों से एहसन यूनुस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बड़ा अजीम काम है
اور بڑا زبردست کام ہے بہت جو اچھے. بچوں کے لیے کر رہے ہیں. بہت اچھے گوری تم نے تو شکریہ ادا کر دیا. اب ان سے پوچھ لیں گے کہ انہوں نے وصول کرنا ہے تمہارا شکریہ کہ نہیں.